भाई जसवंत सिंह खालड़ा जदों 3 शमशान घाटां चों पट्टी तरन तारण ते दुर्गियाना मंदिर अणपछातियां लाशां दी लिस्ट तैयार कर रहे हैं तो 2 मातावां दा जिक्र भी उहदे विच हुंदा है। एक बाबा गुरबचन सिंह मामोचाल दी माता गुरमेज कौर ते एक भाई परमजीत सिंह पंजवड़ दी माता महेंद्र कौर। बापू नूं जिहड़ा खुद बुरी तरह टॉर्चर किया होया सी उन्होंने एक पत्रकार पुछण गया, उन्होंने कहंदा कि जी जे ये सारा हो जाता है पंजवड़ घरे आ जाता है तो तुहानूं कितना चंगा लगेगा। उन्हें कहा नहीं साडे नाल तो कोई संपर्क नहीं है, पर उहदे तक सुनेहा पहुँचा देना कि जां जित के आए तो जां शहीद लफज साडे कन्नां 'च पैना चाहिए। ये समझौते नहीं है। 5 भरा 6-6 फुटे, 2 भरा शहीद, इन्हां दा छोटा भरा राजविंदर सिंह राजू उन्होंने भी चुक के शहीद किया जाता है। पंजवड़ भी भारतीय एजेंसियां की गंदी खेड का हिस्सा बनते हैं। तो तीनों वड्डे लंबे उच्चे भरा 6वें जिन्होंने कल अकाल तख्त साहब से जदों भोग पिया वो देखा होए फौड़ियां के सहारे तुरते हैं। इस कदर टॉर्चर किया गया है। कल जदों उन्होंने भराता जिहड़े आप डिपेंडेंट ने वो कहते हैं जी साडा भरा ने जो रस्ता चुनिया असी गुरु के चरणों शुकराना करते हैं, वो शहीदी मंगदा सी, उन्होंने शहीदी मिली है, पर तुस कौम इकट्ठी होकर खालिस्तान लवे। किस उद्यम ते राज मिले शत्रु ते सब होवे मीत। कि जदों तुहाडे कोल राज भाग हुंदा है जिहदी कोठी विच दाणे उहदे कमले भी सियाणे, राज भाग हुंदा है दुश्मन आप ही दोस्त बन जाते हैं। सिर्फ उन्हां सिखां तक गुरु के हुक्मनामे पहुँचे कि बंदा सिंह नूं असां जथेदार कीता है, हथियार बन आए मिलो। उही किरती सिख जिस दे हाथ कोई डांग आई, कोई टकुआ आया, कोई दाती आई, वो लैके सरहंद दे विच पहुँच गए। सिख राज का पहला ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन जिन्हों असी ऑर्डर कहते हैं वो ये सी कि जमीन वाहण वाला जमीन का मालक है। लाहौर का रॉयल दरबार जिहदे सामने ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, चाइनीज़ एंपरर वो भी शर्मिंदगी महसूस करते सी, क्योंकि जदों पोलिटिकल पावर आई तो फिर देग की भी फतह सी ते खालसे की तेग की भी फतह सी। पहला जिहड़ा कोई पंजाब तो बाहर इन एग्जाइल बाहरला सिटीजन बनता है वो महाराजा दलीप सिंह है कि यतीम बच्चा जिन्हों माँ तो अड कर दिता जाता है, पंजाब तो दूर लिजाया जाता है। नहीं तो किसी पंजाब वासी नूं पंजाब छड्ड के जाण दी लोड़ नहीं सी। खजाना इस कदर भरपूर सी। उही पंजाब जदों सॉवरन है महाराजा रणजीत सिंह दे थले ते एलार्ड वेंतुरा अमेरिका का इतों पेनसिल्वानिया का एक डॉक्टर 52 तो ज़्यादा यूरोपीयंस अमेरिकनस की लिस्ट भाई कान सिंह नाभा ने महान कोश दी है जिहड़े खालसा राज विच जाके नौकरी करते सन। दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम से भोए भार थिए, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज का दिन 14 मई का दिन सिख इतिहास के विच एक बड़ी अहमियत वाला दिन है। जिथे जदों असी अपने खिते दे विच गुलामी के इतिहास की गल करते हैं तो बहुत वार 800 साल के मुसलमानी राज का ही जिक्र हुंदा है जहाँ 1000 साल की गुलामी का हुंदा है। लेकिन जे थोड़ा पिछे मुड़ जाइए कदे उसे ही धरती के उत्ते तक्षशिला नां की थां ते जिन्हों टैक्सला भी कहा जाता है रावलपिंडी के नेड़े दुनिया की सब तो पुरानी यूनिवर्सिटी हज़ारां विद्यार्थी
ਬਾਕੀ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਥਿਤ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਗਭਗ 2,500-3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਹੂਣ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ। ਲਗਭਗ 2,500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਸ 'ਚੋਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਜੇਹਲਮ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਿੰਧ ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਹ ਕੀਤਾ। 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 1526 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 400 ਸਾਲ ਚੱਲੇ। 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਜ਼ਬੈਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ 3-4 ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੱਲੀ 2000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 14 ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਈ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਡ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਜੀ ਹੋਈ ਫੌਜ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਿਆਸੀ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਥਿਆਰ ਬਨ ਆਏ ਮਿਲੋ। ਉਹੀ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਹਾਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਮਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਰ ਹੀ ਲਪੇਟੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਆਈ, ਕੋਈ ਟਕੂਆ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦਾਤੀ ਆਈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਵਾਰਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਦਕ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਫੇਥ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਦੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ 12 ਮਈ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। 14 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਟਿਲਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ। 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕੌਮ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੇਥ, ਸਚਿਆਰਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹੋ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਦੇਖ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਦੇਖ ਸਿਰਫ
ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦਊ ਚਲੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਸੋਵਰਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਅਲਾਰਡ ਵੈਂਤੁਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਨਸਿਲਵਾਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, 52 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਬਾਹਰਲਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਿ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਕਦਰ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਾਇਲ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਮਪਾਇਰ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਂਪਰਰ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਗ ਦੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤੇਗ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਦਾਖ, ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ, ਸਿੰਧ ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮੋਨਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡੋੜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਸੀ, ਆਮਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ, ਐਸਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਜੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 14 ਮਈ 1710 ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਝੂਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਅਸੀਂ ਡਾਲਸ ਟੈਕਸਾਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਇਹੀ ਪੰਜਵੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਿਸਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਿਸਲਾਂ 'ਚੋਂ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਪੰਜਵੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਕੰਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਬਦਾਲੀ ਜਾਂ ਤੈਮੂਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। 3 ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ, ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਿਸਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਇਸੇ ਹੀ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ।
82-83 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਲਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ 82 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੂਝੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਨ, ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਲੰਧਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਨਰਲ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਚ ਹੈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਵਾਕਫ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਡੇਅਰਿੰਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 84 ਤੋਂ 94 ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵਾਕਫ ਨੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਪੱਖ ਹਾਵੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੇਅਰਿੰਗ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ, ਅਰਜਨ ਦਾਸ, ਨਵੰਬਰ 84 ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸਭ ਦੀ ਸਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, 22 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਚੈਂਚਲ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਸੀ। ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ, ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਇਨਾਈਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਜਿਹੜੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 40 ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਜਾੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਘਾਹ ਉਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 5 ਭਰਾ 6-6 ਫੁੱਟੇ, 2 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਡੇ ਲੰਮੇ ਉੱਚੇ ਭਰਾ 6ਵੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਫੌੜੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਦਰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ 83-84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਕਬੋਨ ਵੀ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਵੜ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ
कि जां जित के आए तो जां शहीद लफज साडे कन्नां 'च पैना चाहिदा है। ये समझौते नहीं है। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮਸ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੁਗਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। 4 ਦਹਾਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਦਰ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਰਮਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਲਣ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਦਕ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਾਵਕ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਫਨ ਔਨ ਦਾ ਵਾਰੀਅਰਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਦਰਸ ਡੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਗੇ ਡਿਨਰ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦਿਨ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਡੈਡਸ ਡੇ ਹੈ, ਮਦਰਸ ਡੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਦਰਸ ਡੇ ਹੈ, ਸਿਸਟਰਸ ਡੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਦਰਸ ਡੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਦੋਂ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚੋਂ ਪੱਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ 2 ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਮੋਚਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ। 11 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੈਰਤ ਅਤੇ ਅਣਖ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰੋ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤੱਕ ਖਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਸ਼ਨ ਪਤ ਲਵਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨੇ।
ਹਲਾਲ ਖੋਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੂੰਜੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ ਰੱਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮ ਐਹਲਕਾਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, NIA, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਨਵਾਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਲਿਆ, NSA ਲਾ ਕੇ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ 2-2 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸਫਾ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁਲਸੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੂਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 14 ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਬੀਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਕੈਬਲਰੀ 'ਚ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਵੇਵ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ 3 ਫੁੱਟੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਛਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ कि मालूम हो गया अमृत सिंह कहाँ है, उस अमृतपाल सिंह कहाँ है। उसने बता दिया कि वो चढ़ती कला गांव में है, वहाँ दस्ते रवाना कर दिए गए। तो साढ़े प्रोग्राम के थले किसी ने कमेंट लिखा सी कि इन्हों कदे पता लग ही नहीं सकता भी चढ़ती कला की है, क्योंकि चढ़ती कला है ही सी कोल। ये कित्थों चढ़ती कला लभ लैणगे। असीं समझते हैं कि जिथे असीं चढ़ती कला च विचर रहे उत्थे साडा फोकस कौमी कर खालिस्तान। और जिस तरीके दे नाल भी मैं अक्सर खालिस्तान रेफरेंडम यूके तो शुरू हुंदा है, जर्मनी, यूरोप, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, मैलबर्न दे विच, ब्रिस्बेन, हुण सिडनी 4 जून तो सी। जिन्ना हिंदू तवियां दा जोर लगा है, जिस सिटी दे विच ये 4 जून तो शुरुआत होनी सी, उत्थे उन्होंने प्रैशर पा के कौंसल नूं जिहड़ा है वो इस तों बैक स्टैप करने लई मजबूर किया है। सो उन्हां दा जोर लगा होया। और हुण जिहड़ी डर्टी गेम NIA ने, अजीत डोवल ने, उहदे अगों कुत्ते दिनकर गुप्ते ने, उहदा अगों कुत्ता गौरव यादव ने शुरू की है कि उन्होंने लाहौर दीयां गलियां च जिथे कदे साडा वो तख्तो ताज सी, उहदे च इस तो पहला जिवें हरप्रीत सिंह हैप्पी PhD जिन्हां नूं कहा जांदा सी, उन्हां दा भी मर्डर किया गया। भाई परमजीत सिंह पंजवाड़ नूं भी भारतीय एजेंसियां ने अपनी गंदी खेड का शिकार बनाया। और ये गेम आने वाले पीरियड च असीं डायस्पोरा च भी देख सकते हैं।
ਗੇਮ ਇਹਨਾਂ NIA ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਨਲੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਦਾਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕੌਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ BJP ਹੋਏ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੀ BJP, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਏਜੰਡਾ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ABC ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪ ਹੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਸਕ what nation is doing for us, we never ask what we are doing for the nation। ਇਹ ਬਜਾਏ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੇ 14 ਜੀ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੋਈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਪੈੜ ਚਾਲ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਵਾਂਗ ਪਾਕ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਨਾਗਣੀ ਬਰਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹਿੇਗੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ, ਛਤਰ ਚੁਲੇਗਾ ਸੀਸ ਪਰ ਬੜੀ ਕਰੇਗੀ ਮੌਜ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।